محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال مقتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تاجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتلم ظن الله مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام
أجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الشيخ سعيد بن محمد معشين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن باب فضل الحضرة من شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا ورب أرواحنا كي هدي الدين من كي هدي الخير أو أصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai ini Bu ya. Wa yustahabbu ya an yaqra'a bi ila fi Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu an yaqra'a li ila fi Quraisy an Abil Hasan al-Bakri wal Askhari anna lidhikri minal usuli al-ammati ma yaqtadi adaman tahajjuri fihi wa inna ziyadatil ulama'i ay fil kunuti wa nahwihi minal adhkari yakunul ityanu biha awla wa annaha minal bida'id dakhilati fi haydil masnuni wa qawlu ibnil Qurfakhi ma'tida min ziyadatil ali wal ashabi la asla lahu yuraddu bi
بأنه مبني على تعيين الوارد وعدم التوسع فيه، وهو خلاف الأظهر. انتهى. وهذا أصل عظيم، وعليه فالإتيان بالعظيم بعد الجلالة في أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بعد المكتوبات، داخل في هيد المسنون، وإن لم يرد إلا بعد الصبح والعصر كما قاله أبو رجاء لمناسبته ولوروده في الجملة. وفي العباب فرع لو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم ندب له الصلاة عليه في الأقرب بالضمير كصلى الله عليه وسلم، لا اللهم صل على محمد، للخلاف في بطلان الصلاة بنقل ركن قولي انتهى. ونقله ابن قاسم عنه وسلطان عن الأنوار وأقراه، وعليه فتندب الصلاة على الأنبياء عند ذكرهم كما في صحف إبراهيم وموسى، وإن أتى بالاسم الظاهر، إذ الصلاة على غير نبينا صلى الله عليه وسلم ليست ركنا، لكن في التحفة والنهاية أنها لا تسن، وحمله في الإيعاب على الإتيان بما هو على سورة الركن، ويظهر أن ما ذكر من سن الصلاة على الصحب وإلحاقهم بالآل إنما هو في مجرد السنية، لا أنه بعد، إذ لم يذكر ذلك في سجود السهو من الأبعاض. ثم رأيت ابن حجر وابن قاسم في سجود السهو ذكرا أنه من الأبعاد، وبه يتأيد ما سيأتي أن بعضهم جعل الأبعاض 20 فجعل ذلك والسلام من الأبعاض، وهو ظاهر الإلحاق. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Wayustahabu, dan disunnahkan an yaqra'a li ilafi Quraisy,
disunnahkan membaca surah Li'ila fi Quraisy. Jadi ibu kalau keluar dari rumah yang kemarin ya bu ya, sunnah baca diantaranya ini surah Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan surah yang kemarin ya bu ya, surah Al-Qadar, kemudian Al-Ikhlas kalau waktu panjang 10 kali, kemudian ayat kursi, kemudian kalimat doa bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, kemudian ya malika yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sunnah ibu juga nambahkan kalimat doa tadi ya malika yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An Abil Hasanil Bakri wal Askhari, dari Sayyidina Imam Abul Hasan Al-Bakri dan Al-Askhar radhiyallahu anhuma, anna lidzikri minal usulil ammati, bahwasanya bagi zikir ada yang termasuk bagian asal-asal yang umum, ma yaqtadi adamat tahajjuri fihi, sesuatu yang menyebabkan tidak dilarang padanya. Kemarin bu di kunut ibu terakhir sunnah baca selawat ya bu ya, selawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah para ulama menambahkan, di samping ibu mengucapkan selawat untuk Nabi Muhammad, juga selawat untuk keluarga Nabi Muhammad, dan juga selawat salam untuk sahabat Nabi Muhammad. Makanya ibu waktu baca selawat dengan kalimat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya bu ya, ada kalimat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Padahal ulama bilang di kitab kita ini disunnahkan mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, tidak disebutkan kepada keluarga, tidak disebutkan kepada para sahabat. Namun para ulama kita menambahkan kita selawat juga kepada keluarga Nabi Muhammad, juga kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Makanya kalimat selawat yang kita ucapkan seperti yang tadi ya bu ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jelas ya bu, itu tambahan dari para ulama. Di akhir kunut ibu baca selawat yang demikian. Wa inna ziyadatil ulama'i ay fil kunuti wa nahwihi minal adhkari, dan sesungguhnya tambahan-tambahan dari para ulama, maksudnya pada doa kunut dan zikir-zikir yang lainnya, yakunul ityanu biha aula, maka mengerjakannya kita baca seperti yang ulama tambahkan itu lebih utama. Jadi kita ikut ulama ya bu ya, ikut ulama kita dalam madhab kita. Dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, para ulama mengatakan demikian. Tambahkan juga jangan lupa selawat dan salam untuk keluarga Nabi Muhammad dan untuk sahabat Nabi Muhammad. Nah makanya kita ikutin. Waktu akhir doa kunut kita baca dengan kalimat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jelas ya bu, itu lebih utama, itu lebih baik, lebih bagus. Wa annaha minal bid'ah dakhilati fi haizil masnuni, ini termasuk bid'ah yang termasuk dalam rangkaian yang disunnahkan. Jadi bid'ah masuknya dalam rangkaian yang disunnahkan. Sunnah karena selawat kepada Nabi Muhammad hukumnya sunnah. Makanya ulama juga melakukan membaca selawat kepada keluarga Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad.
begitu, dan selawat kita di samping kepada Nabi Muhammad juga kepada keluarga Nabi Muhammad, juga kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ibu cuma wasallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wasallama, boleh nggak Bu? Boleh. Cuma kita nggak ikut kepada para ulama ya Bu ya. Kita kan mesti ikut. Kita mesti ikutin apa yang memang telah dikatakan oleh para ulama. Nah, ulama kita dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan tadi demikian, bahwasanya ibu disunnahkan untuk menambahkan juga salawat kepada keluarga Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Jelas ya Bu? Jadi ibu nanti pas salawat di akhir doa kunut ibu dengan kalimat contoh yang tadi selawatnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada kalimat wa ala alihi wa sahbihi. Wa qawlun lil qurfahi ma'tida min ziyadatil ali wal ashabi la aslalahu. Dan pendapat daripada Ibnul Qurfah yang mengatakan doa yang dibiasakan ditambahkan selawat untuk keluarga Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad tidak ada dasarnya. Ini pendapat dari salah seorang yang bernama Ibnul Qurfah. Beliau bilang kalau baca doa ditambahkan selawat kepada keluarga Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad tidak ada dasarnya. Nah, ulama kita yuraddu, pendapat ini dibantah oleh ulama kita bi annahu mabniyun ala ta'yinil waridi. Kalau memang dasarnya atas penentuan hadis yang datang. Kalau memang ada hadis yang lain yang mendukungnya maka diperbolehkan. Wa adamin tawassu'i fihi, dan tidak ada perluasan padanya. Wa huwa khilaful azhari intaha. Ini adalah khilaf, perselisihan pendapat yang paling zahir, yang paling jelas intaha. Jadi alhasil ibu nanti kalau selawat jangan lupa ya Bu ya, selawat untuk keluarga Nabi Muhammad dan selawat untuk sahabat-sahabat Nabi Muhammad dengan kalimat contoh yang tadi ya Bu ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jelas ya Bu? Wa hadza aslun azimun. Inilah dasar yang besar. Wa alaihi, dan atas pendapat itu bil azimi fal ityanu bil azimi, maka membaca kalimat istighfar dengan ditambahkan al azim ba'dal jalalati, setelah lafzul jalalah. Contohnya pada istighfar apa? Fi astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayya. Dibaca hayya ya Bu ya. Jadi ibu kalau baca istighfar ini astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum, tidak dibaca huwal hayyul qayyum. Kenapa demikian? Nah, ini sudah ulama jelaskan pada masalah ilmu nahunya. Kok mesti ibu baca la ilaha illa huwal hayya? Kan yang sering kedengeran astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul ya Bu ya. Yang sering kedengaran al hayyu. Dalam ilmu nahu, sekali lagi ya Bu ya, para ulama sudah menjelaskan kenapa harus dibaca la ilaha illa huwal hayyal qayyum. Sekali lagi, dalam ilmu nahu disebutkan astaghfirullah, aku mohon kepada Allah. Allah, ini astaghfirullah fi'il fa'il sebutnya Bu. Kemudian Allah maf'ulun bih lit ta'zim, kita bariskan dengan fathah astaghfirullah. Barisnya fathah apa dhammah Bu? Fathah. Astaghfirullah
Alladzi la ilaha illa huwa adalah jumlatun mu'taridatun. Dalam ilmu nahwu, alladzi la ilaha illa huwa adalah jumlatun mu'taridatun, kalimat sisipan. Kalimat ini tidak ada kaitan dengan kalimat yang setelahnya. Kemudian al-hayya sifat atau naat kepada kalimat Allah. Dikarenakan Allah lafzul jalalah dibaca dengan kalimat tadi apa Bu? Astaghfirullah. Maka dikarenakan al-hayya adalah sifat daripada Allah, dibacalah dengan fathah la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Jadi Ibu kalau baca istighfar ini pada kalimat al-hayyanya tidak Ibu baca dengan kalimat apa Bu? Al-hayyu ya Bu ya. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Kalau orang tanya kok dibaca al-hayya, kenapa demikian? Karena al-hayya adalah dalam ilmu nahwu sifat dari lafzul jalalah. Lafzul jalalahnya dibaca astaghfirullah, makanya sifatnya juga dibaca al-hayyal qayyum. Nah ini istighfar ini pada warid yang datang keterangan hadisnya adalah astaghfirullah, tidak ada tambahan al-azimah. Apakah diperbolehkan ditambahkan dengan kalimat al-azim? Boleh. Misalnya ibu baca kalimat istighfarnya seperti ini, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Ada kalimat tambahan al-azimnya Bu ya. Kan tadi pertama astaghfirullah, tidak ada apa Bu? Al-azimnya astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Nah, apabila ibu menambahkan dengan kalimat al-azim astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih, apakah boleh? Boleh, silahkan. Tapi ingat ya Bu ya, tadi barisnya alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum ya Bu ya. Jadi ibu yang udah tahu, yang udah ngerti bahwa ini merupakan sifat dari kalimat Allah, nanti ibu kalau baca istighfar yang seperti ini jangan dibaca alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kenapa demikian? Tadi sudah dijelaskan al-hayya adalah sifat dari kalimat Allah, makanya mesti dibaca dengan kalimat alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum. Jelas ya Bu ya? Jadi ibu istighfar ini boleh baca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih, atau dengan kalimat al-azim astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Boleh ya Bu ya semuanya. Kapan dibaca ini istighfar? Ba'dal maktubati, setelah solat yang wajib, habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya. Ibu pengen baca istighfar seperti ini, boleh. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih, atau dengan al-azim penambahannya astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Boleh, silahkan ya Bu ya. Bacanya setelah ibu mengerjakan solat yang wajib atau yang fardu. Nah ini kalimat al-azim dakhilun fi haidil masnuni, masuk pada rangkaian yang disunnahkan. Makanya boleh ibu baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Ada kalimat tambahan tadi apa Bu? Al-azimnya.
Atau ibu tidak ada tambahan al-azim, silahkan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang paling penting jangan lupa ya Bu, ibu bacanya jangan al-hayyu, tetapi apa tadi Bu? Al-hayya. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jelas ya Bu? Jangan lupa Bu, kita kalau baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, kan 7 kali ya Bu ya. Pas terakhir yang ke-7, Allahumma ajirna minan nari salimin. Jangan naris, jangan ro-nya disambung ke sin. Jangan, salah Bu tuh seperti itu. Allahumma ajirna minan nari salimin. Jangan naris ya Bu ya. Kan suka denger naris. Jadi ro-nya, sinnya itu ada tasdidnya, dimasukin ro ke sinnya. Itu nggak bener Bu tuh. Karena salimin hal dari na. Oleh karena itu cara bacanya Ibu, Allahumma ajirna minan nari salimin. Ro-nya jangan dimasukkan ke baris daripada huruf sin ya Bu ya. Kan yang sering Ibu dengar bagaimana Bu? Allahumma ajirna minan naris, jangan naris. Dikarenakan yang benar adalah Allahumma ajirna minan nari salimin. Jadi nari ya Bu ya, bukan naris, bukan ro-nya itu barisnya menjadi masuk ke huruf sinnya, tidak. Allahumma ajirna minan nari salimin. Jelas ya Bu? Jadi tadi boleh Ibu tambahkan dengan kalimat tadi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa illam yarid illa ba'da subhi wal asri. Ini istighfar hadisnya adalah dibaca setelah subuh dan asar. Jadi hadis yang ada menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW membaca istighfar yang tadi astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dibacanya ba'da subuh dan ba'dal asar. Tetapi para ulama mengatakan istighfar ini boleh dibaca ba'dal maktubat, setelah ibu mengerjakan sholat yang fardu. Jadi bukan hanya subuh dan asar saja, silahkan. Habis subuh boleh, habis zuhur boleh, habis asar boleh, habis maghrib boleh, isya boleh. Silahkan ibu baca 5 waktu diperbolehkan. Tetapi ibu perlu tahu bahwasanya hadis yang datang dari Rasulullah SAW hanya disunnahkannya ba'da subuh dan ba'dal asar. Jelas ya Bu? Jadi istighfar tadi ibu boleh tidak menambahkan al-azim astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau ibu menambahkan dengan kalimat al-azim astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Jangan lupa ya Bu ya, dibacanya tidak huwal hayyu, tetapi dibacanya huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jelas ya Bu? Nanti kalau ada orang tanya kok dibaca al-hayya Bu, kenapa? Ini pertama alasannya astaghfirullah, lafzul jalalahnya dibaca fathah karena fungsinya dalam ilmu nahwu i'rabnya sebagai maf'ulun bih dan ta'zim. Kalimat alladzi la ilaha illa huwa disebut dengan jumlah mu'taridah atau dalam bahasa Indonesia kalimat sifat. Kemudian al-hayya sifat atau naat dari kalimat lafzul jalalah. Lafzul jalalahnya dibaca tadi apa Bu? Allah ya Bu ya, astaghfirullah, makanya dibaca al-hayyul qayyum. Jelas ya Bu? Kama qalahu Abu Raja'in,
sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abu Raja rahimahullah. Kenapa demikian? Limunasabatihi wa liwurudihi fil jumlati, dikarenakan dia cocok dan waridnya datang keterangan Rasulullah seperti itu secara umumnya. Jelas ya Bu? Wa fil ubabi, dalam kitab Al-Ubab, far'un, ini sebuah cabang. Lau qara'al musalli ayatan fi hasmu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kalau orang yang sholat baca sebuah ayat, ayat itu terdapat disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya pas ibu dengar ayat ini ada disebutkan nama Nabi Muhammad, misalnya surah Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah, ibu dengar bahwasanya di ayat tersebut yang dibaca disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana kesunnahannya? Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, nudiba lahus salatu alaihi fil aqrabi bid dhamiri, disunnahkan bagi orang yang mendengarnya atau yang membacanya, disunnahkan untuk mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan dhamir. Contohnya bagaimana? Kasallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu sunnah waktu misalnya ibu lagi berjamaah, ada imam baca ayat tersebut terdapat disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, maka disunnahkan dalam madhab kita, dalam kitab ini, kitab Busrul Karim, disebutkan oleh pengarang rahimahullah, disunnahkan ibu untuk menyebutkan selawat tapi dengan dhamir, dengan kata ganti. Tadi contohnya sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya Bu ya? Misalnya imam lagi baca tadi surah Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah, lagi sholat, ibu sunnah berselawat, tapi ingat berselawatnya menggunakan dhamir ya Bu ya. Tadi contohnya sallallahu alaihi ya Bu ya, sallallahu alaihi, hi itu dhamir kata ganti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pas ibu dengar ada imam baca ayat terdapat dalamnya disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, ibu sunnah untuk mengucapkan selawat, tapi perlu ibu ingat selawatnya ibu menggunakan dhamir. Contohnya tadi ya Bu ya, sallallahu alaihi wasallam. La Allahumma salli ala Muhammad, tidak disunnahkan, nggak boleh dengan kalimat Allahumma salli ala Muhammad, nggak boleh ya Bu. Jadi ibu jangan lupa selawatnya tadi, bentuk kalimat selawatnya sallallahu alaihi wasallam. Ibu jangan Allahumma salli ala Muhammad ya Bu ya. Pas ibu dengar imam baca ayat disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, maka ibu baca selawat hukumnya sunnah, tapi ingat jangan dengan kalimat Allahumma salli ala Muhammad. Ibu mengucapkan selawatnya dengan kalimat tadi, contohnya sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya Bu? Kenapa demikian? Kok nggak boleh Allahumma sholli ala Muhammad? Lil khilafi fi butlanis salati, karena ada khilaf ulama, ada perbedaan pendapat para ulama pada masalah batalnya sholat dengan memindahkan rukun qauli intaha. Jelas ya Bu? Jadi ibu nanti kalau dengar imam baca ayat disebutkan nama Nabi Muhammad, ibu sunnah mengucapkan salawat, tapi ingat salawatnya bukan dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Yang benar ibu ucapkan dengan kalimat sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya Bu? Wa naqalahu Ibnu Qasimin anhu wa Sultanun anil Anwari, mengutip Al-Imam Ibnu Qasim rahimahullah
Dan Al-Imam Sultan dari kitab Al-Anwar wa aqarrahu, dan keduanya menetapkannya, wa alaihi, dan atas pendapat itu fatundabus salatu alal anbiya'i inda dzikrihim, maka disunnahkan dalam madhab kita untuk menyebutkan selawat atas para nabi yang lainnya ketika disebutkan mereka. Jadi pas ibu dengar nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad SAW, maka ibu juga sunnah untuk mengucapkan selawat kepada para nabi yang lain tersebut. Contohnya bagaimana? Contohnya pada ayat fi suhufi Ibrahim wa Musa, ya Bu ya. Jangan alaihi salam Bu, yang sering kedengeran kalau disebut ini ayat fi suhufi Ibrahim wa Musa, pasti si makmum bilangnya apa Bu? Alaihi salam. Padahal nabinya berapa orang Bu? 2 orang. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Musa. Jadi ibu selawatnya bukan alaihi salam, tetapi sallallahu alaihi wasallama, ya Bu ya. Sallallahu alaihi wasallama. Tadi kalau Nabi Muhammad kan sallallahu alaihi wasallama. Karena 2 nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, fi suhufi Ibrahim wa Musa. Kan 2 nabi ya Bu ya. Nabi yang pertama Nabi Ibrahim, nabi yang kedua Nabi Musa. Ibu jangan bilang alaihi salam, kurang. Kalau alaihi 1 orang, ini kan berapa orang nabi Bu? 2 orang. Makanya ibu selawatnya dengan kalimat contoh tadi, sallallahu alaihi wasallama. Kok alaihi? Iya, dikarenakan 2 orang nabi. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Musa. Jadi sekali lagi, nanti ibu pas dengar ayat ini, imam baca ayat tersebut sampai pada kalimat fi suhufi Ibrahim wa Musa, jangan alaihi salam. Kurang 1 Bu, kalau alaihi 1 Bu tuh. Ini 2 orang nabi. Ibu bacanya tadi contohnya sallallahu alaihi wasallam, ya Bu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya Bu ya. Prakteknya Ibu ya. Bilangin ke teman-teman ibu yang lain yang belum dapat ilmunya, bilangin. Nanti kalau ketemu ibu dengar teman ibu baca alaihi salam, pas salam ibu ingetin, maafin, saya dapat di kitabnya ada kitab Usrul Karim. Kalau seandainya kamu bacanya alaihi salam, itu kurang tepat, kurang benar. Kenapa demikian? Nabinya ada 2 orang. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Musa. Selawatnya juga disunnahkan, dianjurkan menggunakan domir. Contohnya kalau Nabi Muhammad tadi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan ini 2 orang nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, makanya diganti domirnya, kata gantinya dengan kalimat sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya Bu? Alhamdulillah ya Bu ya. Dapat lagi ilmu ya Bu ya. Nanti ibu dengar imam. Ini surah apa ya Bu ya? Surah apa Bu ya ini? Hah? Sabbihis ya? Benar kan? Sabbihis ma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atidh dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى وهي صحف إبراهيم wa Musa. Ini seringnya waktu kita ngerjain bareng-bareng
sholat sunnah witir ya Bu ya. Yang sering pas bulan Ramadan nih, si makmum langsung baca alaihis-salam. Bukan alaihis-salam, tetapi diganti tadi dengan kalimat sallallahu alaihima wasallama. Jelas ya Bu? Nanti kalau ada teman ibu yang belum tahu, saya tahu ya Bu ya. Ini selawatnya ini bacanya sallallahu alaihima wasallama. Wa in ata bil ismi zahiri, sekalipun dia mendatangkannya, membacanya dengan isim yang zahir yang jelas. Kenapa demikian? Idis salatu ala ghairi nabiyina sallallahu alaihi wasallam laisat ruknan, karena berselawat untuk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan rukun. Lakin fit tuhfati wan nihayati annaha la tusannu, tetapi di kitab Tuhfah dan Nihayah, Tuhfah yang ngarang Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Nihayah yang mengarang Al-Imam Ar-Ramli rahimahumullah. Keduanya mengatakan annaha la tusannu, bahwasanya tidak disunnahkan untuk berselawat kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tadi ada pendapat ulama ya Bu ya. Ada pendapat ulama yang mengatakan sebelumnya disunnahkan bagi kita dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, sekalipun ini masalah khilafiyah dalam madhab kita, masalah yang diikhtilafkan internal dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, sebagian mengatakan tidak sunnah, namun sebagian mengatakan sunnah. Makanya pas ibu dengar kalimat tadi fi suhufi Ibrahim wa Musa, ibu sunnah mengucapkan salawat dengan kalimat sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya Bu? Wahamalahu fil i'abi alal itsyani bima huwa ala suratul rukni, dan menjelaskannya dalam kitab Al-I'ab untuk membacanya dengan sesuatu yang adalah bentuknya bentuk rukun. Wa yazharu, jelaslah, anna ma dzukira min sunnis salati ala sahbi, sesuatu yang disebutkan disunnahkan untuk berselawat kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad, wa ilhaqihim bil ali, dan juga dikias dengan keluarga Nabi Muhammad yang tadi ya Bu ya. Kan ibu sunnah di akhir kunut membaca selawat untuk Nabi Muhammad. Kemudian ulama kita menambahkan juga selawat kepada keluarga Nabi Muhammad dan kepada sahabat Nabi Muhammad dengan kalimat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini innama huwa fi mujarradis sunniyati, ini hukumnya adalah semata-mata sunnah. Jelas ya Bu ya? Jadi hukumnya sunnah bagi ibu untuk menambahkan selawat kepada keluarga Nabi Muhammad dan juga sahabat Nabi Muhammad. Ini berlaku bukan hanya pada kunut saja. Misalnya ibu baca doa di luar salat, baca doa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Coba ingat Bu, kalau ibu bacanya Allahumma salli, ujungnya salim Bu ya, dikarenakan salli fi'il amr, kata perintah, kata kerja perintah. Allahumma salli, kita minta kepada Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya Bu ya. Ingat ya Bu ya, kalau ibu bacanya salli maka dibaca salim ya Bu ya. Tetapi kalau di ujung doa, pas ibu kelar doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau sholat salam ya Bu ya, karena sholat fi'il madhi, salam juga fi'il madhi. Tadi kalau sholli fi'il amar.
makanya harus salim fil amr juga ya Bu ya. Jadi ibu kalau bacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau ibu baca dengan kalimat shalla wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ya Bu ya, gitu ya Bu ya. Kalau ibu bacanya sholli maka salim temennya Bu ya. Kalau sholla temennya adalah salam ya Bu. Jangan salah Bu ya. Jangan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, salah Bu. Kalau sholli salim, kalau sholla salam. Jelas ya Bu? Ulang lagi ya Bu ya. Kalau ibu baca dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang kedua wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ya Bu ya. Jadi jangan lupa kalau sholli salim, kalau shalla salam. La annahu ba'dun, dia bukan termasuk sunnah ba'd. In lam yudhkar dzalika fi sujud sahwi minal ab'adi, karena tidak disebutkan hal tersebut pada masalah sujud sahwi yang termasuk sunnah ba'd. Tsumma ra'aitu, kata pengarang rahimahullah, kemudian saya melihat siapa? Ibn Hajarin wa Ibn Qasimin, pendapat daripada Al-Imam Ibnu Hajar dan Al-Imam Ibnu Qasim rahimahullah pada masalah apa? Fi sujudis sahwi, pada masalah sujud sahwi, dzikran, ada penyebutannya. Kata kedua ulama ini annahu minal ab'adi, selawat untuk keluarga Nabi Muhammad dan untuk sahabat Nabi Muhammad termasuk sunnah ab'ad ya Bu ya. Kan sunnah ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Yang kemarin ya Bu ya, ibu baca tasbih ruku itu sunnah hayat, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu sunnah ab'ad. Ibu baca takbir intiqal, takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, itu juga sunnah hayat, Allahu Akbar atau sami Allahu liman hamidah. Ibu baca doa kunut adalah masuknya sunnah ab'ad. Kemudian tadi selawat untuk keluarga Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad juga masuknya sunnah ab'ad. Bedanya apa antara sunnah hayat dengan sunnah ab'ad? Jadi sunnah terbagi dua bagian ya Bu ya. Ada sunnah hayat, yang kedua sunnah ab'ad. Sunnah hayat apabila ditinggalkan tidak disunnahkan bagi ibu untuk melakukan sujud sahwi ya Bu ya. Jadi sunnah hayat adalah kerjaan sunnah, apabila ibu meninggalkannya mau lupa mau sengaja, maka ibu tidak sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Tapi kalau sunnah ab'ad, manakala ibu tinggalkan maka ibu disunnahkan, bukan wajib ya Bu ya, ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Tadi contohnya Bu, doa kunut ya Bu ya. Kemudian selawat untuk keluarga Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, pendapat daripada Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Qasim rahimahullah, keduanya mengatakan bahwasanya selawat untuk keluarga dan sahabat Nabi Muhammad termasuk sunnah ab'ad. Jadi manakala ibu nggak ngucapin selawat untuk keluarga Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad di doa kunut ibu, maka ibu disunnahkan, bukan wajib, disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ada yang tanya, kalau enggak sujud sahwi bagaimana sembahyangnya? Sah enggak? Sah. Misalnya ibu nggak baca doa kunut, misalnya ibu kelupaan pas subuh rakaat yang kedua, ibu kelupaan bangunnya. Sekarang subuh jam 4 lewat berapa sekarang Bu? 4 lewat 5. Ibu sembahyang subuhnya bangun jam 6 bareng sama ayam keluarga.
Udah kesiangan, matahari udah melotot, udah terang tuh mata di luar. Ibu bangun, astagfirullahaladzim, kesiangan karena buru-buru. Suami pengen kerja, anak pengen sekolah, belum masak segala macam. Ibu subuh, pas subuh rakaat yang kedua, ibu lupa baca apa bu? Doa kunut. Biasanya baca karena pikiran bercabang-cabang, mikirin suami pengen kerja, anak pengen sekolah, belum masak juga. Ibu baca doa kunut kelupaan. Kelar salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ibu ingat, ya tadi nggak baca apa bu? Doa kunut. Sembayangnya sah nggak bu? Sah. Kenapa demikian sah? Karena membaca doa kunut dalam madhab kita hukumnya adalah dari apa bu? Sunnah abad. Jelas ya bu ya? Jangan ya nggak sah bu ya. Nah. Mengambilnya semua fardu yang paling aman. Kalau kita nggak tahu ini sunnah apa fardu, yang paling aman semua fardu. Sholatnya, kalau begitu mendingan ibu ngambil sunnah aja gitu. Lagi sembahyang nih ibu kelupaan karena banyak pikiran, handphone belum bayar, motor belum bayar. Ini gimana ini? Pas lagi sembahyang, ini zuhur ba'diyah apa yang sembahyang zuhur yang wajib ini? Udah ambil yang sunnah aja. Ini qobliyah ini, bukan yang wajib tuh. Demikian ya bu ya. Kalau ibu kelupaan, pas zuhur tadi Allahu Akbar 2 rakaat pengen salam lagi. Ini zuhur yang fardu apa qobliyah? Udah qobliyah aja udah. Ya bu ya. Ambil yang sunnah. Jelas ya bu ya, kayak begitu ya. Nah, jadi baca doa kunut hukumnya tadi apa bu? Sunnah abad. Jadi manakala ibu tinggalkan, ibu nggak baca, mau kelupaan mau sengaja, maka sholat ibu, sembahyang ibu dihukumkan sah. Kenapa demikian? Karena membaca doa kunut adalah hukumnya sunnah abad. Sunnah abad manakala ditinggalkan, maka sunnah bukan wajib ya bu ya, maka sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya bu? Wabihi yata'ayyadu. Dengan pendapat ini maka diperkuatlah ma sayati, keterangan nanti yang akan datang, anna ba'dahu ja'alal ab'adha isyrina. Sebagian ulama dalam madhab kita, dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, menjadikan sunnah ab'ad jumlahnya ada 20. Nanti itu keterangannya bu ya, keterangan tentang sunnah ab'ad tersendiri nanti insyaallah. Sebagian ulama kita menyebutkan sunnah ab'ad jumlahnya mencapai 20 sunnah ab'ad. Faja'ala dzalika wassalamah dan ab'adi, maka para ulama sebagian tersebut menjadikan hal tersebut dan salam untuk keluarga Nabi Muhammad, selawat dan salam untuk keluarga Nabi Muhammad,